پاکستان کے چاروں صوبے بلا شبہ جغرافیائی لحاظ سے انتہائی خوبصورت ہونے کے ساتھ قدرتی مناظر اور حسناکیوں سے مالا مال ہیں، مگر صوبہ بلوچستان بیشتر معاملات میں دیگر تمام صوبوں سے زمین کی فطری خوبصورتیوں میں انتہائی امیر و کبیر ہے۔ بدقسمتی سے دیگر صوبوں کے عوام اور خاص کی نسبت اس حسین و جمیل خطہ زمین پر رہنے والی آبادیاں اپنی زمینی خزانوں، دولتوں اور ان کی اہمیتوں سے ناواقف دکھائی دیتی ہیں۔ یہاں پر پائے جانے والی معدنیات، پیٹرول، گیس، پہاڑوں، وشال آبی ذخیروں، آثار قدیمہ، تاریخی و تہذیبی مقامات، رومانوی کہانیاں، روایات، رسمیات، سیاحت و ثقافت کو اگر جدید علمی، تحقیقی، تہذیبی، سائنسی اور تعلیمی حوالوں سے عمل و استعمال میں لایا جائے تو ان سے کمائی جانے والی دولت سے نہ صرف بلوچستان جیسے 10 خطوں کو خوشحال طریقے سے چلایا جا سکتا ہے، بلکہ ملک و قوم کے لیے دنیا بھر سے خیر سگالی، نیک نامی اور عزت کمائی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہمارے چینل انڈس ایکسپلورر کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ بلوچستان کا ضلع گوادر بحر عرب کے ساحلی پٹی پر واقع ہے، جس کے جنوب مغرب میں کوئٹہ شہر، مغرب میں ضلع لزبیلا، شمال میں کیچ اور آوران ضلع اور مغرب میں گوادر کی حدود و سرحدیں ایران کے ساتھ بٹی ہوئی ہیں۔ گوادر کی 5 تحصیلوں میں سے ایک تحصیل پسنی کے علاقے میں بحر عرب کی خلیج عمان کے متصل 60 کلومیٹر طویل ساحلی پٹی ہے، جس کی حدود میں پاکستان کا سب سے خوبصورت سمندری جزیرہ آسٹولا موجود ہے۔ کراچی سے کار کے ذریعے پسنی قریباً 7 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے، جہاں سے ساحل سے کشتیوں کے ذریعے اس جزیرے تک 3 سے 4 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ آستولا پسنی والے ساحل کے قریب ترین حصے سے جنوب میں تقریباً 25 کلومیٹر اور جنوب مشرق میں 39 کلومیٹر دور واقع ہے۔ یہ جزیرہ تقریباً 6 سے 7 کلومیٹر لمبا ہے، جس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 2 سے 3 کلومیٹر ہے، جس کی سطح سمندر سے بلندی 246 فٹ ہے۔ آستولا جزیرے کو اس کے اڑوس پڑوس میں پائے جانے والی پہاڑی چوٹیوں کی وجہ سے بلوچی زبان میں جزیرہ ہفت تالار یعنی 7 پہاڑیوں والا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بے شمار قدیم تاریخی کتابوں میں مختلف حوالوں سے اس جزیرے کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ الیگزینڈر مقدونی کے ایڈمرل سے متعلق تحریرات میں، جسے 325 قبل مسیح میں جسے اپنے آقا نے بحر عرب اور خلیج فارس کے ساحلی علاقوں اور راستوں کی کھوج کے لیے مقرر کیا تھا۔ دھرتی کا یہ جنت نظیر اور حسین و ترین جزیرہ عربی سمندر کے پیٹ میں واقع خدا تعالیٰ کی کاریگری کا ایک ایسا باکمال مثالی شاہکار ہے، جس کا تصور بھی بلوچستان جیسے بظاہر پسماندہ صوبے میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں اتنا خوبصورت زمینی و آبی منظر بھی پایا جا سکتا ہے۔ تاریخی و تہذیبی ورثوں سے بیگانگی والا ہمارا قومی المیہ یہاں بھی کارفرما نظر آتا ہے کہ سندھ و بلوچستان میں واقع تمام تاریخی، تہذیبی، تمدنی اور سماجی مقامات کی طرح آستولا جزیرہ بھی ٹھکرایا اور نظر انداز کیا ہوا ایک ایسا منورنجن ہے جسے سنبھالنے کے لیے اگر سلیقہ مندی سے سنبھالا جائے تو یہ جگہ دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے پاکستان میں جنت نما بن سکتی ہے۔ انسانی آبادیوں سے متعلق اس غیر آباد جزیرے کو کچھ قدیم ہندوئی کتابوں میں ستادپ کے نام سے لکھا گیا ہے۔ یہاں پر ایک کھنڈر نما تعمیر کو ہندو دیوی کالی ماتا کے ایک قدیم مندر کے آثاروں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہاں پر پائی جانے والی ایک چھوٹی سی مسجد کو خواجہ خضر سے وابستہ بتایا جاتا ہے۔ مسجد اور مندر کی یہاں موجودگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کسی دور میں آستولا پر انسانی آبادیاں پائی جاتی ہوں گی یا پھر کثرت سے آتی جاتی ہوں گی، جو کسی بھی سبب یہاں سے ہجرت کر گئی ہوں گی یا پھر آنا جانا چھوڑ دیا ہوگا۔ یہاں پر ایک لائٹ ہاؤس بھی موجود ہے جسے حکومت بلوچستان نے 1983 میں بحری جہازوں کی رہنمائی کے لیے بنوایا تھا۔
जिसे तकरीबन 5 साल बाद शमसी तवानाई के निज़ाम में तब्दील कर दिया गया था। पसनी के साहिली शहर से 39 किलोमीटर दूर बहरे अरब के पेट में आबाद मुल्क की आम आबादी और ख़ाबरू इदारों की चालाक निगाहों से बड़ी हद तक पोशीदा ये खूबसूरत जज़ीरा इन ज़मीनी जवाहरात में से एक है जो पृथ्वी के सीने का ज़ेवर बने सदियों से इस खित्ते ज़मीन पर मौजूद हैं। बिलोरी और फिरोज़ी पानियों वाले इस साफ व शफ़ाफ जज़ीरे पर घूमने के लिए सर्दियों का मौसम बेहतरीन माना जाता है, क्योंकि तब ठाटे मारते हुए समंदर का मिजाज पुरसुकून रहता है, जबकि गर्मियों और मानसून के दिनों में यहाँ जवार भाटा उठते रहते हैं और समंदर का यह हिस्सा नाजुक मिजाज इंसानों के लिए ख़तरनाक हो जाता है। आस्तोला जज़ीरा एक अलग थलग मुकाम पर वाक़ होने के सबब अपनी तमाम तर फितरी तकाज़ों और खूबसूरतियों को शायद इसलिए बरकरार रखे हुए है कि अभी तक इंसानी हाथों की दहशतगर्द कारगुजारियाँ बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ तक नहीं पहुँच सकी हैं और ना ही किसी नवाब व सरदार की लालची नज़र अभी तक यहाँ पर पड़ी है। इंसान के शिकारी रवैयों से बहुत दूर होने के सबब ये जज़ीरा हज़ारों आबी और ज़मीनी मखलूक़ात को अपनी आगोश में पालते हुए इनकी बढ़ोतरी और अफ़ज़ाइश नस्ल की बेहतरीन पनाहगाह माना जाता है। ये जज़ीरा रंगीन मछलियों, समंदरी उकाबों और जेलीफ़िश की एक उम्दा आमा जगह होने के साथ समंदरी और साहिली जानवरों, परिंदों और पौधों की लाखों इक़साम का घर भी माना जाता है। यहाँ पर एक इंतहाई जहरीले सांप रसल वाइपर की कसीर आबादी भी रहती है। यहाँ पर घूमते हुए मुख्तलिफ जगहों पर समंदरी परिंदों के हुनरमंदों के साथ बनाए हुए बेशुमार खूबसूरत घोंसले भी मिलते हैं। आस्तोला जज़ीरे का रेतीला साहिल सब्ज़ कछुओं के लिए घोंसले बनाने और अंडे देने का मैदान है और मरजान की तकरीबन 25 इक़साम यहाँ पर पाई जाती हैं। बहरे अरब के समंदरी जानवरों में से हम्पबैक व्हेल जैसी नायाब तरीन नस्ल को भी कई बार आस्तोला के इर्द गिर्द पानी में देखा गया है। आस्तोला पर समंदरी जानवरों की काफ़ी नस्लों को ख़तरा है, जिनमें सब्ज़ कछुए, क्रस्टासीन, मरजान, पेस्तानदार जानवरों, शार्क, कछुए, व्हेलों की कई दीगर नस्लें शामिल हैं, जिनको हुकूमत बलूचिस्तान ने हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ देकर ख़तरे से बचाने का तदारुक करने की कोशिश की है। मज़ीद बरा हुकूमत की तरफ से इस बात पर भी सख्ती से अमल दरामद किया जाता रहा है कि व्हेल, शार्क, सनफिश, गिटारफिश और समंदरी परिंदों का किसी तौर पर भी यहाँ शिकार खेलने नहीं दिया जाएगा। IUCN ने 2016 में आस्तोला जज़ीरे को पाकिस्तान में समंदरी मखलूक की जानों के पस मंज़र में इंतहाई महफूज ठिकाना करार दिया था। महकमा जंगलात व महकमा जंगली हयात बलूचिस्तान ने भी आस्तोला जज़ीरे की समंदरी मखलूक की अफ़ज़ाइश और आबादियों के लिए एक महफूज तरीन इलाका करार दिया। इस जज़ीरे पर सिर्फ समंदरी पानी की दस्तयाबी ही मैसर है, जबकि साफ़ पानी का कोई वसीला इर्द गिर्द ना होने की वजह से जज़ीरे पर दरख्तों की आबादियाँ मौजूद नहीं हैं, सिवाय केकर की मुख्तलिफ़ इक़साम के। यहाँ पर पौधों की अफ़ज़ाइश व बका का इन्हिसार बारिश के पानी और मिट्टी की नमी पर रहता चला आया है। पीने के साफ़ पानी के अदम दस्तयाबी के सबब ही दिलफरेब मनाज़िर और मुज़ाबिर फ़ितरत से भरपूर ये जज़ीरा सियाहत के लिए एक मुश्किल ठिकाना माना जाता है। इसके बावजूद कुछ सरपरे सियाह और फितरत से प्यार करने वाले लोग यहाँ कैंप लगाकर गहरे समंदर में ड्राइविंग का मज़ा लेने के साथ समंदर के गहरे पानी में मछलियों का शिकार करने का भी मज़ा लेते हैं। बेशतर लोग सारा दिन यहाँ लुत्फ़ अंदोज़ होकर शाम होते ही अपनी अपनी मंजिलों को वापस चले जाते हैं, मगर जो रात को यहाँ क़याम करने, स्कूबा डाइविंग और फ़िशिंग के ख्वाहां होते हैं, इन्हें कैंप करने के लिए खाने पीने की अशिया के अलावा दीगर तमाम ज़रूरी सहूलतों का और ज़रूरतों का बंदोबस्त खुद करना पड़ता है।